بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم فرام مدر ود لو کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ ہمارا لیسن آج 37 پیج سے شروع ہوتا ہے، ڈارلنگ سے۔ ڈارلنگ، لیٹس ریڈ۔ ڈارلنگ، پیاری، وٹ از اٹ؟ یہ کیا ہے؟ ویک اپ، جاگو۔ بیبی، بیٹا۔ یو آر ہیونگ اے بیڈ ڈریم، آپ ایک برا خواب دیکھ رہی ہو، آپ نے برا خواب دیکھا ہے۔ نو نو اٹس ناٹ اے ڈریم، یہ خواب نہیں ہے۔ مینٹا چوکڈ، مینٹا کا گلا بند ہوا، مینٹا کا دم گھٹنے لگا۔ اٹس ٹرو، یہ سچ ہے۔ اٹس ٹرو، یہ سچ ہے۔ دی تhin ہینڈ kept smoothing back her tumbled hair۔ یہاں تک اس کا پتلا ہاتھ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہوئی سدھارنے لگی، اپنے بالوں کو پیچھے کرتی ہوئی سدھارنے لگی۔ اینڈ ہر مدر وینٹ آن ٹاکنگ، اور اس کی ماں بولتی رہی، ان دا ٹون، اس لہجے میں، شی ہیڈ آلویز یوزڈ، جو وہ ہمیشہ، جس لہجے میں وہ ہمیشہ بولتی تھی، ٹو کمفارٹ، تسلی دینے کے لیے، اے مچ اسمالر مینٹا، جب مینٹا بہت چھوٹی تھی۔ شی واز اویئر، اسے پتہ تھا، دیٹ ہر فادر ہیڈ کم ٹو دا ڈور وے، کہ اس کا والد دروازے پر آ چکا تھا۔ ہی سیڈ نتھنگ، اس نے کچھ نہیں بولا، اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ جسٹ اسٹوڈ دیئر، وہ وہاں کھڑا رہا، واچنگ دیم، اور ان کو دیکھ رہا تھا۔ وائل مینٹا سوب، جبکہ مینٹا کی سسکیاں ڈیمینشڈ، کم پڑ گئی، انٹو ہیکپی سائز، ہچکی کے آہوں میں۔ ہیکپ کہتے ہیں ہچکی کو، ہیکپی ہچکی کے۔ ہر مدر pulled the blanket up over مینٹا's shoulder، اس کی ماں نے مینٹا کے قدموں پر کمبل ڈالی۔ اینڈ گیو ہر اے لٹل اسپینک، اور اسے تھوڑی سی تپکی دی۔ دی آئیڈیا، ایک آئیڈیا ہے۔ گولی بگس، یعنی مینٹا کی ماں مینٹا کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کالی گڑیا سلاتی ہوں۔ ایٹ یور ایج، آپ کے عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں۔ شی سیڈ ریپروونگلی، اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وانٹ، آپ چاہتی ہیں، می، کہ میں، ٹو لیو دا لائٹ، بتی کو چھوڑو، آن، کہ بتی کو آن چھوڑو، کہ روشنی رہے، ان کیس، ایسا نہ ہو، یور اسپوک، کہ آپ کا بھوت کم بیک، واپس آ جائے۔ مینٹا شوک ہر ہیڈ، مینٹا نے اپنا سر ہلایا، بلینکنگ اگینسٹ دی ٹیئرس، اور ان آنسوں میں اپنی آنکھیں جھپکائی، اپنی آنکھوں کو حرکت دی۔ دیٹ کراؤڈڈ اگینسٹ ہر آئی لیڈس، جو اس کے پپوٹے تک جمع تھے، جو اس کے پپوٹے پر جمع تھے آنسو۔ ایون مینیجنگ اے ووبلی اسمائل، حتیٰ کہ اس نے کمزور یا ہلکے ہنسنے کی کوشش بھی کی۔ شی نیور کرائڈ اگین، وہ دوبارہ کبھی نہیں روئی۔ ناٹ ایون، اس وقت بھی نہیں روئی مینٹا۔ وین دی ایمبولینس کیم اے ویک لیٹر، جب ایک ہفتے بعد ایمبولینس آیا، ٹو ٹیک ہر مدر ٹو دا ہاسپٹل، اس کی ماں کو ہسپتال لے جانے کے لیے۔ ناٹ ایون، اس وقت بھی نہیں روئی۔ وین شی واز اسٹینڈنگ beside her mother's high white hospital bed، جب وہ ہسپتال میں اپنی ماں کے اونچی ہسپتال کے بسترے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہولڈنگ ہر ہینڈ ٹائٹلی، اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لی تھی یا تھامے رکھی تھی۔ فورسنگ ہر سیلف، اور اپنے آپ پر زور ڈال رہی تھی، اور اپنے آپ کو مجبور کر رہی تھی، ٹو چیٹر، کہ باتیں کرے، آف انکانسیکوینشل تھنگز، غیر ضروری چیزوں کے بارے میں۔ بی شور، یقینی بناؤ، یہ مینٹا کی ماں مینٹا سے کہہ رہی ہے، دیٹ یور فادر، کہ آپ کا والد، ٹیکس ہز وٹامنس پیلز، اپنے وٹامنس کی گولیاں استعمال کرے۔ وانٹ یو مینٹا، کیا آپ نہیں کرے گی مینٹا؟ ہی سو کیئرلیس، وہ بہت لاپرواہ ہے۔ unless I am there، جب تک میں وہاں نہ ہو، to keep an eye on him، اور اس پر نظر نہ رکھو،
वो उस वक्त तक विटामिन्स की गोलियां इस्तेमाल नहीं करता आपका वालिद। आई विल वॉच हिम लाइक ए बिगन, मेंढक अभी माँ को जवाब दे रही है, मैं उस पर शिकारी कुत्ते की तरह नजर रखूंगी। बीगल कहते हैं शिकारी कुत्ते को। मेंटा प्रॉमिस लाइटली, मेंटा ने हल्के अंदाज में वादा किया। नाउ अब यू बिहेव योर सेल्फ, अब अपने आप को संभालिए, एंड गेट आउट ऑफ देयर, और यहाँ से निकलिए, इन हरी जल्दी में। यू बी हियर, क्या आपने सुना? नॉट इवन एट द फन रग, यानी और तदफीन के वक्त भी सॉरी, और तदफीन के वक्त भी नहीं रोई। मेंटा, द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम एंड वेंट, दोस्त और रिश्तेदार आते और जाते रहे। एंड इट वाज, और ये इस तरह था, एज इफ शी स्टूड ऑन द साइड लाइन्स, कि वो उसके एक तरफ खड़ी हो, उसकी माँ। वाचिंग द मेंटा, और मेंटा की देख रही हो, हु टॉक्ड विद देम, जो उनके साथ बात करने में मसरूफ थी, जो उनके साथ बातें कर रही हो। एंड आंसर्ड देयर क्वेश्चन, और उनके सवालात का जवाब दे रही हो। एज इफ हर हार्ट वर इनकेस्ड, ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बंद था। इन शेल, एक ऐसे गुलाफ में, दैट कीप्ड इट फ्रॉम ब्रेकिंग, जो इसको तोड़ने से बचा रहा था, टूटने से बचा रहा था मेंटा का दिल। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाती रही। एंड केम होम, और घर आती रही। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, टू द एम्प्टी हाउस, खाली घर में। शी ट्राइड टू डू द थिंग्स, वो काम करने की कोशिश करती रही। हर मदर हैड डन, जिस तरह उसकी माँ करती थी। बट इवन विद द हेल्प ऑफ वेल मीनिंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स, लेकिन अपने अच्छे दोस्त या नेक इरादे वाले दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद के साथ भी, इट वॉज हार्ड, ये मुश्किल था। शी ट्राइड नॉट टू हेट द पीपल, वो उन लोगों से नफरत न करने की कोशिश करती हो। अर्ज हर टू क्राई, जो उन्हें रोने पर मजबूर कर रहे थे। यू विल फील बेटर, आप बेहतर महसूस करेगी। डियर, प्यारी। हर आंट ग्रेस हैड इंसिस्टेड, उसकी आंटी ग्रेस ने ये इसरार किया था। एंड देन हैड लेफ्टेड हर हैंडकरचीफ टू हर आईज, और इसके बाद उसकी आंखों पर रुमाल रखा था। एंड वॉकड अवे, और फिर चली गई। व्हेन मेंटास हैड ओनली स्टेयर एट हर, जब मेंटा ने महज उसकी तरफ देखा। विद चिलिंग इंडिफरेंस, चिलिंग बिल्कुल, इंडिफरेंस सरमोहरी, जब मेंटा ने बिल्कुल सरमोहरी से उसकी तरफ देखा। शी ओवरहर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट हर मदर, वो लोगों को सुनती रही जो उसकी माँ के बारे में, जो उसकी माँ के मुतालिक बातें कर रहे थे। शी नेवर न्यू, उसे कभी मालूम नहीं था। डिड शी, क्या उसे मालूम था? दे आस्क, वो पूछ रहे थे। एंड ऑलवेज मेंटास फादर आंसर्ड, और मेंटा का वालिदा और मेंटा का अबू हमेशा जवाब देता, नो शी नेवर न्यू, नहीं उसे कभी मालूम न था, यानी मेंटा की माँ को अपने मौत के बारे में। इवन एट द वेरी लास्ट, हत्ता के आखिरी वक्त तक भी, आखिरी लम्हे तक भी उसे मालूम न था। व्हेन शी वाज वेटिंग, जब वो इंतजार कर रही थी। फॉर द एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस की टू कम आने की। शी लुक्ड अराउंड द बेडरूम, वो चारपाई के साथ नजर आई थी। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट गेट दिस कर्टन डन अप। डन अप कहते हैं बांधने को या लपेटने को, कि मुझे इन पर्दों को लपेटना चाहिए। बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले। मेंटा को मालूम था दैट हर फादर वाज वरीड, कि उसका वालिद परेशान है अबाउट हर, उसके बारे में। एंड शी वाज सॉरी, और वो अफसोस कर रही थी मेंटा। बट इट वाज इफ देयर वर ए वॉल बिटवीन देम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके दरमियान एक दीवार खड़ी हुई थी। ए वॉल, एक ऐसी दीवार, दैट वाज टू टायर्ड टू सरमाउंट, जिसको पलांगना बहुत मुश्किल था। दैट शी वाज टू टायर्ड, कि वो बहुत थकी थी, टू सरमाउंट, इसको पलांगने में, कि यानी वो इस दीवार को पलांगने के काबिल नहीं थी। वन नाइट, एक रात, ही केम टू द डोर, वो उसके दरवाजे पर आया। ऑफ हर रूम, उसके कमरे के। वेयर शी वाज स्टडिंग, जहाँ वो पढ़ रही थी। आई वंडर, मेरा ख्याल है, इफ यू वुड लाइक टू गो थ्रू दोज क्लोथ्स, के आपको उन कपड़ों को देखना चाहिए। गो थ्रू की मानी देखना। बिफोर योर आंट ग्रेस टेक्स देम, इससे पहले कि आपकी आंटी ग्रेस इसको ले जाती है, टू द चर्च बाजार में। ही बिगन हाल्टिंगली,
वो ठहर ठहर कर कह रहा था, एंड देन और इसके बाद व्हेन शी लुक्ड अप एट हिम, जब उसने उसकी तरफ देखा मेंढा ने, नॉट अंडरस्टैंडिंग और समझ नहीं रही थी और उसे समझ नहीं आ रही थी, ही वेंट ऑन जेंटली, तो वो आहिस्ता से बोलने लगा, योर मदर्स क्लोथेस, आपकी माँ के कपड़े, वी थॉट, हमारा ख्याल है, समवन माइट एज वेल गेट सम गुड आउट ऑफ देम, सम गुड, कुछ फायदा, आउट ऑफ देम, इनसे, कि कोई और इससे कुछ फायदा उठा ले आपकी माँ के कपड़ों से। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड क्लोज द बुक, और किताब बंद किया, और किताब बंद की, एंड वेंट पास्ट हिम, और उससे पहले चली गई, और उससे पहले चली गई, यानी अपने वाले से पहले दाखिल हुई, विदाउट अनदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ कहे बगैर, बट शी क्लोज द डोर, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद किया, बिहाइंड हर, अपने पीछे, व्हेन शी वेंट इनटू हर मदर्स रूम, जब वो अपनी माँ के कमरे में चली गई। देयर वर सम सूट बॉक्सेस, वहाँ कपड़ों के कुछ डब्बे थे, बाय द क्लोजेट डोर, अलमारी के दरवाजे के नज़दीक, एंड मेंटा वेगली रिमेंबर्ड, और मेंटा को थोड़ा सा याद पड़ा, दैट द वुमेन फ्रॉम द बाजार कमेटी, के बाजार कमेटी की औरतों ने हैड कॉल्ड सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा कॉल किया था, हर हैंड फेल्ट स्लाइटली, उसके हाथ हल्के, अनस्टीडीली, यानी कमज़ोर महसूस हुए, एज शी पुल्ड ओपन द टॉप ड्रेसर ड्रावर, जब वो ऊपर कपड़ों का दराज खोलने लगी, ड्रेसर कपड़ों का, ड्रावर दराज, एंड लुक डाउन एट द स्टैक्स ऑफ क्लीन हैंडकरचीफ, एंड लुक डाउन, और नीचे देखा, एंड लुक डाउन एट, और नीचे देखा, द स्टैक्स, ढेर को या अंबार को, ऑफ क्लीन हैंडकरचीफ, साफ सुथरे रुमालों की, द स्टॉकिंग इन देयर क्विल्टेड स्टैंड केस, जुराबे या मोजे, स्टॉकिंग्स, इन देयर क्विल्टेड स्टैंड केस, लेपटे हुए अतलस के डब्बे में थे या बंद थे, या लेपटे हुए थे, अतलस के डब्बे में लेपटे हुए थे, क्विल्टेड, लेपटे हुए थे, द ग्लव्स फोल्डेड इनटू टिश्यू रैपिंग्स, ग्लव्स दस्ताने, फोल्डेड लेपटे हुए थे, इनटू टिश्यू रैपिंग्स, टिश्यू के लिफाफे में, या टिश्यू के चादर में, या टिश्यू के कपड़े में, आई कांट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकती, शी टोल्ड हरसेल्फ, तो उसने अपने आप को कहा, बट शी गॉट ए बॉक्स, लेकिन उसने एक डब्बा निकाला, एंड स्टार्टेड पुटिंग, और डालना शुरू किया, द थिंग्स, चीज़ें डालना शुरू किया, इनटू इट, इसमें, ट्राइंग नॉट टू लुक एट देम, और उसकी तरफ न देखने की कोशिश कर रही थी, ट्राइंग कोशिश कर रही थी, नॉट टू लुक, के न देखे, टू एट देम, उनकी तरफ, ट्राइंग कोशिश कर रही थी, टू फॉरगेट, कि वो ये बोले, यानी ये बोलने की कोशिश कर रही थी, हाउ डिलाइटेड हर मदर हैड बीन विद द पेल ग्रीन स्लीप, हाउ डिलाइटेड हर मदर हैड बीन, कि उसकी माँ कितनी खूबसूरत नजर आती थी, विद द पेल ग्रीन स्लीप, हल्के सब्ज लिबास में, कि उसकी माँ हल्के सब्ज लिबास में कितनी खूबसूरत नजर आती थी, ट्राइंग, और कोशिश कर रही थी, मेंटा कोशिश कर रही थी, नॉट टू रिमेंबर, बोलने की, या न याद करने की, यानी बोलने की, वंस शी हेजिटेटेड, एक दफ़ा वो हिचकिचाई, एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड ए सॉफ्ट वूल स्वेटर, और एक नरम ऊन का स्वेटर उठाने वाली थी, फ्रॉम द पायल, उस ढेर से, दैट वाज ग्रोइंग इन द सूट बॉक्स, जो कपड़ों के बॉक्स में उठा हुआ था, क्योंकि वो ऊन का बना हुआ था, इसलिए ज़रा उठा हुआ था, शी हैड बारोड इट, वो ये उधार ले आई थी, शी हैड बारोड इट, वो उसने ये उधार लिया था, सो अफन, इतना ज़्यादा, दैट हर मदर यूज टू कंप्लेन, कि उसकी माँ शिकायत किया करती, यानी मेंटा ने ये अपनी माँ से उधार लिया था, इतनी दफ़ा, इतनी ज़्यादा दफ़ा, दैट शी फेल्ट लाइक ए क्रिमिनल, कि वो एक अपने आप को कसूरवार ठहराती थी, दैट शी फील्ड, के वो महसूस करती थी, लाइक ए क्रिमिनल, एक मुजरिम की तरह, कि वो अपने आप को एक मुजरिम की तरह महसूस करती, एवरी टाइम, हर दफ़ा, यानी हर उस वक़्त,
जब शी borrowed it back again, जब वो ये दोबारा उधार वापस लेती। She did not mean it, though, अगरचे उसका यह मतलब नहीं होता। She loved having Manta borrow her things. She loved मोहब्बत करती थी having Manta borrow her things, कि Manta उसकी चीज़ें उधार ले। Manta put the sweater with the other things. Manta ने स्वेटर को दूसरे चीज़ों के साथ रखा and closed the box, और डब्बा बंद किया और संदूक बंद किया और डब्बा बंद किया फर्मली मजबूती से। Now अब the things in the closet, वो अलमारी में, क्लोजेट अलमारी में चीज़ें देखने लगी। Opening the door was almost, opening the door दरवाज़ा खोलना was था almost तकरीबन like इस तरह feeling her mother in the room beside her, के उसके नज़दीक उसकी माँ खड़ी हो। A faint perfume, हल्की सी खुशबू clung to most of her garments, उसके ज़्यादातर कपड़ों के साथ लगी हुई थी, परफ्यूम लगी हुई थी। दी हाउस कोट, घरेलू कोट, दी वूली रोब, उनका ढीला लिबास, रोब कहते हैं लिबास को जो ढीला होता है। दी टैन पोलो कोट, बोरे पीले रंग का, पोलो कोट टैन कहते हैं बोरे पीले रंग को। दी स्कारलेट जैकेट, सुर्ख रंग का जैकेट, स्कारलेट सुर्ख रंग का। हर न्यू ब्लो वोल, उसका नया नीला ऊन का कपड़ा, विद द पिक टॉप स्कर्ट, पिक टॉप कहते हैं ऊपर से चौड़ा जो होता है, खुला होता है, नीचे से तंग होता है, वो स्कर्ट लहंगा या लिबास। मेंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स, मेंटा चीज़ें लपेटने लगी। विद ऑलमोस्ट फ्रैंटिक हैस्ट, तकरीबन पागल जैसी जल्दी कर रही थी। फ्रैंटिक पागल जैसी, हैस्ट जल्दी। स्टफिंग ठोंस रही थी, देम उन्हें इनटू बॉक्सेस डब्बों में, उन्हें डब्बों में ठोंस रही थी। क्रीमिंग द लीड्स, और ढक्कनों को जोर से लगा रही थी। एंड देन, और इसके बाद स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स, और फिर उसके बाद दूसरा डब्बा शुरू करती, यानी बंद करना शुरू करती या ढकना जोर से लगाना शुरू करती। एट द वेरी बैक ऑफ द क्लोजेट, अलमारी के बिल्कुल पीछे, वर द टू पीसेस, दो टुकड़े थे, ऑफ मैच्ड लगेज, एक जैसे लगेज, लगेज कहते हैं सूटकेस को। दैट हैड बीन हर मदर्स लास्ट बर्थडे गिफ्ट, दैट हैड बीन हर मदर्स लास्ट बर्थडे गिफ्ट, जो उसकी माँ के आखिरी सालगिरह का तोहफा था। फ्रॉम हर फादर, उसके वालिद से। दे वर हेवी, वो भारी थे। व्हेन शी ट्राइड, जब उसने कोशिश की, टू मूव देम, उनको हरकत देने की। टू हेवी, बहुत भारी थे। शी ब्रॉट देम आउट इनटू द रूम, उसने इनको बाहर निकाल कर कमरे ले आई। एंड पुट देम साइड बाई साइड, और उन्हें साथ रखा। ऑन हर मदर बेड, अपनी माँ के बिस्तरे के साथ और अपनी माँ की चारपाई के साथ, और उन्हें माँ की चारपाई के बिल्कुल करीब रखे। हर ब्रेथ काट इन हर थ्रोट, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। कब? व्हेन शी ओपन देम, जब उसने उन्हें खोला। डजन एंड डजन ऑफ बॉक्सेस, दर्जनों, कई दर्जनों के बाकस थे। ऑल टाइड, तमाम बंधे हुए थे। विद ब्राइट रेड रिबन, रोशन सुर्ख रिबन से। द गिफ्ट टैग्स, यानी तोहफों के लेबल, रिटन आउट, लेके हुए थे। इन हर मदर्स केयरफुल स्क्रिप्ट, उसकी माँ के मोहतात लिखाई में, यानी और इनके लेबल पर उसकी माँ ने एहतियात से लेबल लगाए थे, लिखकर लेबल लगाए थे, कुछ लिखकर लेबल लगाए थे। गेली कलर, शोख रंग के सॉरी क्रिसमस स्टिकर्स, क्रिसमस के स्टिकर इन पर लगे हुए थे। स्प्रिग्स ऑफ होली, और होली ये एवरग्रीन एक प्लांट है जो
ईसाई लोग उनमें तोहफे बंद करते हैं। तो स्प्रिग्स शाखें थी ऑफ होली, होली झाड़ी के या होली दरख्त के पर क्या लिखा था, टोमेंटा फ्रॉम मदर एंड डैड, माँ और अबू की तरफ से मेंटा के लिए। तो ग्रेस फ्रॉम मेरी, ग्रेस मेरी से ग्रेस के लिए। तो जॉन फ्रॉम मेरी, जॉन की तरफ से मेरी के लिए। टू द किली ग्रेमलैंड्स फ्रॉम आंट मेरी, किली ग्रेमलैंड की तरफ से, द आंट मेरी की तरफ से किली ग्रेमलैंड्स के लिए। ये उनके पड़ोसी थे, पड़ोसियों के नाम थे मेंटा के। तो अंकल आर्ट फ्रॉम दी हॉली फैमिली, हॉली फैमिली से अंकल हार्ट के लिए। ये इनके ऊपर लेबल जो लगे हुए थे, उन पर मेंटा की माँ ने एहतियात से ये लिखा था। सो यू न्यू, बस आपको मालूम था। मेंटास विस्पर्ड दी वर्ड्स, मेंटा ने ये अल्फाज आहिस्ता से, मेंटा के मुंह से ये अल्फाज आहिस्ता से निकले। यू न्यू ऑल द टाइम, आपको तमाम वक़्त मालूम था। शी लुक डाउन इन सरप्राइज, उसने हैरानगी में नीचे की तरफ देखा। एज ए हार्ट टीयर, जब गर्म आंसू ड्रॉप्ड ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर गिरा। एंड शी डैश्ड इट अवे, और उसने इसको हटाया। ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली, तकरीबन बेसब्री से, जल्दी से हटाया आंसू के उस खतरे को अपने हाथ से। शी पिक्ड अप अनदर पैकेज, उसने दूसरा सामान उठाया, पैकेज सामान। एंड रेड द टैग, और लेबल पढ़ा, और लेबल पढ़ने लगी। तो मेंटा फ्रॉम मदर, मेंटा को फ्रॉम मदर, माँ की तरफ से, विद लव, मोहब्बत के साथ। डियर स्टूडेंट, ये इस लेसन का जो उन्वान है, फ्रॉम मदर टू लव, फ्रॉम मदर विद लव। विदाउट ओपनिंग इट, इसको खोलने के बगैर, शी न्यू, उससे मालूम हो गया दैट इट वाज पिक्चर फ्रेम, कि ये तस्वीरों का फ्रेम है। एंड शी रिमेंबर्ड, और उसने याद किया, द वे, कि जिस तरीके से शी हैड टीज्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को तंग किया था। टू हैव ए गुड फोटोग्राफ टेकन, किस लिए तंग किया था, कि वो अच्छे फोटो निकाले। The only one I have of you looks like a fugitive. The only one, सिर्फ एक शख्स, I have of you, जो मेरे पास है, looks like a fugitive, वो एक बगूड़ी, फ्यूजिटिव कहते हैं बगूड़ा या बगूड़ी। फ्रॉम ए चेन गैंग, चेन गैंग कहते हैं जंजीरों से बंधा हुआ कैदी। यानी मेरे पास सिर्फ आपकी एक तस्वीर है, और वो जंजीरों में बंधे हुए कैदी की तरह लगता है या मालूम होता है। शी हैड पॉइंटेड आउट, उसने इसकी तरफ इशारा किया था, मेंटा ने, जो उसके पास उसकी माँ की तस्वीर थी। आई कांट वेरी वेल गो, मैं अच्छी तरह नहीं जा सकूंगी, टू स्कूल में, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, विद दैट, इसके साथ, यानी मैं आपकी अच्छी तस्वीर रखना चाहती हूँ स्कूल में, जहाँ मैं रहूंगी। शी पुट द पैकेज बैक, उसने सामान वापस रखा, इन द सूटकेस में, विद ऑल द अदर्स, दूसरे तमाम के साथ,
دوسرے تمام کی طرح. اینڈ کیریڈ دا کیسز اور ڈبے لے گئی بیگ واپس انٹو دا کلوزیٹ الماری میں اور الماری میں چیزیں یا ڈبے واپس رکھے. پور ڈیڈ بیچارہ ابو شی تھاٹ وہ سوچتا تھا یعنی اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا منٹا کے والد کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ منٹا کی ماں کو اپنے موت کے بارے میں پتہ ہے، وہ جانتی ہے موت کے بارے میں. شی نیور نیو وہ کبھی نہیں جانتی. یہ اپنے ڈیڈ کے الفاظ دہرا رہی ہے منٹا. شی کوڈ ہیئر ہم سیئنگ وہ اسے یہ کہتے ہوئے سن سکتی تھی. ناٹ ایون ایٹ دا لاسٹ کہ بالکل آخری وقت تک بھی اسے معلوم نہیں تھا. منٹا اوپن دی باکس منٹا نے ڈبہ کھولا بسائڈ دا بیڈ بسترے کے نزدیک چارپائی کے نزدیک. اینڈ ٹوک آؤٹ اور نکالے دا سویٹر اور سویٹر نکالا. اینڈ دا پیل گرین سلیپ اور ہلکے سبز رنگ کا کرتا یہ لباس ہوتا ہے ڈھیلا. یو نو پرفیکٹلی ویل آپ بالکل اچھی طرح جانتی ہے، آپ کو مکمل طور پر معلوم ہے دیٹ یو آر جسٹ ایگزیکٹلی لائک می کہ آپ بالکل میری طرح ہو. شی ریممبرڈ ہر مدر سنگ اس نے اپنے ماں کی کہاوت کو اپنے ماں کی بات یاد تھی یا یاد رہی. شی برش دا ٹیئرس اوے اس نے آنسو ہٹائے. اینڈ وینٹ ڈاؤن دا اسٹیئرس اور سیڑھی سے نیچے آئی. اینڈ آؤٹ انٹو دا چیئرلیس لیونگ روم اور چیئرلیس ویران اور ویران رہنے کے کمرے میں آئی. لیونگ روم کہتے ہیں دیوان خانے کو. I'd like to keep this thing میں یہ چیزیں رکھنا پسند کروں گی ڈیڈ ابو. She said in her most matter of fact کہتے ہیں جذبات سے خالی. اس نے انتہائی جذبات سے خالی لہجے میں آواز میں کہا. اینڈ شی showed him the sweater اور اس نے اسے سویٹر دکھایا. اینڈ سلیپ اور وہ کپڑا کرتا. اس نے اسے سویٹر اور کپڑا دکھایا. دی سلیپ از اے لٹل بگ یہ سلیپ منٹا کہہ رہی ہے اپنی والد سے کہ یہ کرتا تھوڑا سا بڑا ہے. بٹ آئی ول گرو انٹو اٹ لیکن میں بڑی ہو کر اس میں یہ میرے اوپر فٹ ہوگا، میں اس میں سما جاؤں گی. اٹس لک لائک ہر یہ اس کی طرح دکھائی دے رہا ہے. آئی تھنک میرا خیال ہے یعنی یہ میرے ماں کی طرح دکھائی دے رہا ہے جب میں اس کو پہنوں گی. شی وینٹ اراؤنڈ دی روم وہ کمرے کے ارد گرد گئی. سنیپنگ آن دی لیمپس اور چراغیں روشن کرنے لگی. ٹرننگ آن دی ٹیلی ویژن لگایا. دیٹ ہیڈ بین سائلنٹ فار سو لانگ جو کافی عرصے سے خاموش تھا. شی واز اویئر وہ جانتی تھی دیٹ ہیز آئیز فالوڈ ہر کہ اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی ہے یعنی والدہ. منٹا سوچ رہی ہے کہ اس کے والد کی نظر میرے اوپر ہے. دیٹ ہی کوڈ ہارڈلی اوائڈ کہ وہ نوٹسنگ دا ٹیئر اسٹینڈ آن ہر چیکس. ٹیئر اسٹینڈ آنسو کے نشانات. آن ہر چیکس اس کے گالوں پر یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی مشکل سے بچے گا یا نظر انداز کرے گا. کیا چیز نظر انداز کرے گا؟ نوٹسنگ دیکھنا. کیا دیکھنا؟ دا ٹیئر اسٹینڈ آنسو کے نشانات. آن ہر چیکس اس کے گالوں پر کہ وہ اس کے گالوں پر آنسو کے نشانات ضرور دیکھے گا یا لازمی طور پر نظر آئیں گے. آئی تھنک میرا خیال ہے آئی ہین ایپل کہ ہمیں ایک سیب کھانا چاہیے. شی سیڈ اس نے کہا. وانٹ ون کیا آپ بھی ایک کھانا پسند کرو گے
کہ آپ بھی ایک سیب کھانا پسند کرو گے؟ اپنے ڈیڈ سے کہہ رہی ہے. ہی نوڈڈ، اس نے سر ہلایا. شور، یقینی طور پر. برنگ می ون، مجھے بھی ایک لائیے. ایز لانگ ایز یو آر میکنگ دا ٹرپ، جب آپ ٹرپ کہتے ہیں چلنا جانا، جب آپ ادھر ادھر جا رہی ہے، چونکہ آپ ادھر ادھر جا رہی ہے، آپ وہیں سے اٹھی ہوئی ہے، لہٰذا میرے لیے بھی ایک سیب لاؤ. اٹ واز نیچرل، یہ فطرتی تھا. اٹ واز آلموسٹ لائک اولڈ ٹائم، یہ بالکل پرانے وقت کی طرح تھا. ایکسیپٹ سوائے دیٹ دا بلو چیئر، کہ وہ نیلی کرسی، بائی دا فائر پلیس، آگ کے نزدیک، چولہے کے نزدیک، واز ویکنٹ، خالی تھی. شی وینٹ آؤٹ انٹو دا کچن ہریڈلی، وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی. آئی ٹیل ہم، میں اسے بتاؤ گی، دیٹ آئی پریزنٹڈ مدر، کہ میں نے اپنے ماں کو تنگ کیا تھا، ٹو ڈو ہر شاپنگ، کہ وہ خریداری کرے، ارلی دس ایئر، اس سال کے شروع میں. شی ٹولڈ ہر سیلف، اس نے اپنے آپ کو بتایا، ایز شی گاٹ دی ایپلز فرام دی ریفریجریٹر، جب وہ ریفریجریٹر سے سیب نکالنے لگی. آئی ٹیل ہم، میں اسے بتاؤ گی، دیٹ اٹ واز مائی آئیڈیا، کہ یہ میرا منصوبہ تھا، اباؤٹ دی فوٹوگراف کے بارے میں، کیونکہ منٹا کے والد کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ منٹا کی ماں اپنے موت سے بے خبر ہے. شی وانٹیڈ، وہ چاہتی تھی، ٹو بلیو، کہ وہ یقین کر لے، دیٹ شی ڈیڈ ناٹ نو، کہ اسے نہیں پتا تھا، یعنی منٹا کی ماں کو اپنے موت کے بارے میں پتہ نہیں تھا. دی وٹامن پیلز ور پوسٹ بیک آن اے شیلف، وٹامن کی گولیاں ور پوسٹ بیک آن اے شیلف، وٹامن کی گولیاں شیلف میں واپس رکھ دی گئی. شی ٹوک دیم، اس نے اسے اٹھائے، آؤٹ آف دی ریفریجریٹر میں سے اٹھا لیے، اینڈ پٹ دیم آن دی ونڈو سیل، اور اسے کھڑکی کے چوکٹ پر رکھ دیے. ویئر شی ووڈ بی شور، جہاں اسے یہ یقین ہوگا، ٹو سی، دیکھنے کا، ان دا مارننگ، صبح کے وقت، جہاں وہ اسے صبح کے وقت لازمی طور پر نظر آئیں گے، گولیا اس کے والد کو. وین شی کیم بیک انٹو دا لیونگ روم، جب وہ دیوان خانے میں واپس آئی، شی نوٹسڈ، اس نے دیکھا، دیٹ اے لائٹ ان اے کرسمس ریتھ، کہ ایک بتی، ان دا کرسمس ریتھ، کرسمس کے پھولوں کی چادر میں، واز ونکنگ، جل رہا تھا، اینڈ آف، اور بجھ رہا تھا، ان دا کیلیز ونڈو، کیلیز کی ونڈو میں، کیلیز کی کھڑکی میں، جہاں اسے کیلیز کے گھر نظر آتے تھے. اکراس دی اسٹریٹ، گلی کے اس پار. آئی گیس، میرا خیال ہے، وی شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کرسمس، کہ ہمیں کرسمس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ڈیڈ، ابو. شی ٹاسڈ ہم این ایپل، اس نے ایک سیب اس کی طرف اچالی. ایز شی اسپوک، جب وہ بولتی رہی. اینڈ ہی کاٹ اٹ ڈیفٹلی، اور اس نے مہارت سے اس کو پکڑ لیا، اس کے والد نے اس سیب کو پکڑ لیا، ڈیفٹلی، مہارت سے. شی ہیزیٹیٹڈ فار جسٹ اے مومنٹ، وہ صرف ایک لمحے کے لیے ہچکچائی. اینڈ دین، ہچکچاہٹ محسوس کیا. اینڈ دین واکڈ اوور اینڈ سیٹ ڈاؤن ان دا بلو چیئر، اینڈ دین واکڈ اوور، اور پھر چلی گئی، اینڈ سیٹ ڈاؤن ان دا بلو چیئر، اور نیلی کرسی میں بیٹھی. بائی دی فائر، جو آگ کے نزدیک تھی، جو آگ کے نزدیک تھی وہ کرسی. ایز ایف شی بلانگ دیئر، جیسا کہ وہ وہاں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جہاں اس طرح کا تاثر دے رہی تھی کہ جیسے وہ ہمیشہ وہاں بیٹھتی رہتی. اینڈ لکڈ اکراس ایٹ ہر فادر، اور اپنے باپ کی طرف دیکھا. اینڈ اسمائل، اور مسکرائی. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اس سبق کو انشاءاللہ مکمل کر لیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیسن کا سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی لفظ، کسی سنٹینس
समझने में दिक्कत पेश आती हो तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आपसे ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।